Last three designs, you've got that picture. I'm going to need help. I need a plant expert. Identification of plants, uses and benefits, how to grow them, how to transplant them. Especially people who know about agriculture would be really welcome. Okay. So then we get him to mow the area, save the clippings, we save the branches, we save everything the to be logs. recycled. Everything here is voluntary. We need mulch. What is that? Mulch is a ground cover that you throw on everything that you dig up so the topsoil doesn't get exposed to the sun. It's like a big cover. Yeah. 20 bales of hay. Straw achiro, yes. Achiro. Trifili, yes. Yeah, pinto peanut, sweet potato. Tools, we need tools. Good thing is to arrange a meeting with all the parents and ask them to help. What I'm proposing is to do a permaculture growing system here at the school. Αυτό προτείνει να κάνουμε ένα σύστημα μόνιμης ένα σύστημα ανατροφοδοτούμενης, έτσι, πώς το λένε, καλλιέργειας, έτσι, εδώ στο σχολείο. I have a plan for Corfu. I've lived here for, 3 years, and out of all the places that I've visited in Greece, Corfu and Kythera are the only two places that have traditional seeds. Έχει επισκεφθεί πολλά μέρη στην Ελλάδα και από αυτά που έχουν δει τα μάτια του, γιατί ξεκίνησε και από τη Ρόδο, η Κέρκυρα και τα Κύθυρα έχουν κάποιες μορφές φυτών που είναι μοναδικά και έχουν ενδυμικά, έτσι. There is a lot of traditional people here that are still growing the traditional way. Υπάρχουν πολλοί που τα καλλιεργούν ακόμα στα χωριά, αυτά, τους χώρους. My plan is to actually get everybody in Corfu, those that want to volunteer, to organise collecting these seeds. Αυτό το σχέδιο του είναι να βάλει, να εμπλέξει όλους αυτούς που ασχολούνται με τις καλλιεργίες, να μαζευτούν σε πρώτη φάση αυτοί οι σπόροι να μειχαθούν. Ναι, αυτό είναι καλό. Αυτό συμπίπτει και με κάτι άλλο που γίνεται. Ναι, μπράβο. Με τους σπόρους. Μπράβο. Με το πελίτη. Και υπάρχουν σπόροι. I've sent a letter to Beliti. Έχει μιλήσει ήδη με τον Πελίτη. And a few other top people, which I'll explain in a minute. Let me tell you about myself. Είμαι Έλληνας από την Αυστραλία. Μένουμε εδώ περίπου 4 χρόνια. My name is Kerry Faridis. I first came to Greece when I was 15. I had some fruit and vegetables here and they were stunning. Με λένε Κώστα Νικηφορίδη. Ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα όταν ήμουν περίπου 15 και αυτό που με έκανε τότε εντύπωση ήταν ότι γεύτηκα φρούτα και λαχανικά της ελληνικής γης, τα οποία ήταν υπέροχα. There are two parts to the plan. The first part is to get people to volunteer to help collect the seeds. Υπάρχουν δύο κομμάτια του συγκεκριμένου προγράμματος. Το ένα είναι να βρω άτομα τα οποία θα με βοηθήσουν να μαζέψω αυτούς τους σπόρους. Through television and through social media. Αυτό θα γίνει μέσω της τηλεόρασης, του Facebook και γενικότερα των κοινωνικών δικτύων. We'll go to every single village and we will document the seeds that we get given. Θα πάμε σε οποιοδήποτε χωριό της Κέρκυρας και θα καταγράψουμε όλους τους σπόρους τους οποίους θα μας δίνουν. The food plants, the vines and the herbs. Τα καρποφόρα, τα σταφύλια γενικότερα και τα βότανα. From there, we will then, after having documented the person who gives it to us, how long that seed and that plant has been in their family for, how much they've given us, everything will go on record, it will go on film, and everything will be shown to us all. Λοιπόν, ο κάθε αγρότης ο οποίος θα μας δίνει από τους σπόρους, εμείς θα τους καταγράφουμε, θα ρωτάμε πόσα χρόνια έχει το συγκεκριμένο σπόρο στην οικογένεια, πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει για το συγκεκριμένο φυτό και όλα αυτά θα καταγράφονται και σε χαρτί και στην κάμερα και θα βγαίνουν και στον αέρα. The idea is to gather the seeds, document the seeds, show the history of those seeds in Corfu, the villages they come from, how long they've been in the village, the family who owns them. Στόχος του είναι σε πρώτη φάση να συλλέξει, να καταγράψει αυτό το γενετικό υλικό, τους σπόρους, έτσι, να τους τεκμηριώσει, να πει τι ιστορία έχουν, πού καλλιεργούνται κτλ. Να καταγραφεί. Ναι. We will also grab trees, fruiting trees. Καθώς και δέντρα που βγάζουν φρούτα. So basically anything that is food that you can grow. Οτιδήποτε δηλαδή φυτό παράγει φαγητό.
What we're going to do after those seeds are gathered, collected and probably grown for new seeds is give them back to everybody in Corfu to have for themselves. Αυτό που θα κάνει είναι αφού τους συλλέξει με κάποιο τρόπο θα καλλιεργηθούν εδώ και αυτοί που θα παραχθεί, οι σπόροι που θα βγουν ξανά, θα ξαναμοιραστούν στον κόσμο να τους καλλιεργεί. Yeah, this way Corfu's heritage stays here. Και με αυτόν τον τρόπο η κληρονομιά, η γενετική της Κέρκυρας θα μείνει εδώ, δεν θα χαθεί. We'll then grow them. All the seeds that we get from them, they will then give back to everybody in Corfu for free. Θα τους καλλιεργήσουμε εδώ στο Μουσικό Γυμνάσιο και βέβαια μετά, αφού μεγαλώσουν αυτά τα φυτά, όλοι οι σπόροι οι οποίοι παράχθηκαν θα ξαναδοθούν πίσω στην κερκυραϊκή κοινότητα. This secures the heritage of our food plants stay forevermore and don't get lost. Έτσι θα είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει στους Κερκυραίους και δεν θα χαθεί ποτέ. Give the ownership to Corfu. Επίσης, για να είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι σπόροι θα παραμείνουν, θα ήθελα να παραδώσω στους Κερκυραίους ή στο Δήμο Κερκυραίων ή σε κάποιο νομικό πρόσωπο την ιδιοκτησία αυτών των σπόρων, ώστε να είμαι σίγουρος ότι θα διαδοθούν σωστά. Second part of the plan is that when you are given a seed or a plant, you may not know what to do with it, or you may not have the room to grow it. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι όταν παίρνεις το σπόρο στα χέρια σου, μπορεί να μην ξέρεις τι να τον κάνεις, πώς να τον χρησιμοποιήσεις ή να μην έχεις το χώρο για να τον μεγαλώσεις. So the second part is going to be an educational program. Οπότε το δεύτερο κομμάτι θα έχει να κάνει κυρίως με την εκπαίδευση. Be about growing a traditional way, but it's a mix of the traditional and the modern, and it's called permaculture. Οπότε το δεύτερο κομμάτι κυριότερα έχει να κάνει με την εκπαίδευση στο κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος είναι κάτι ενδιάμεσα σε νέες τεχνολογίες και παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας που λέγεται permaculture. So from the trust point of view, I'm also a permaculture designer. Με αυτήν την λογική είναι και ένας διαμορφωτής τέτοιου περιβάλλοντος, δηλαδή σχεδιάζει περιβάλλοντα τέτοια ανατροφοδοτούμενα, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς. What I'll be doing here is a continuous teaching of the permaculture systems, and we'll put them into action down there. Στόχος είναι να το εντάξουμε και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βέβαια, εδώ πέρα τονίζω ότι υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές δυσκαμψίες και θα πρέπει να το βάλω σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. Θα το εκπαιδευτεί κάποιος καθηγητής, αλλά θα είναι εξωτερικός σύμβουλος ο Κέρι. Δηλαδή, σαν project, ναι, σαν project κοινό. Ναι, και στη χειρότερη περίπτωση, αν κολλήσουμε, γιατί του που δεν υπάρχει πρόβλημα, το κουβεντιάσει με τη διεύθυνση εκπαίδευση, είναι θετική. Εάν δούμε ότι δεν κολλάει πουθενά, το κάνουμε απόγευμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα παλέψουν να μπει και σαν μάθημα. Μέσα υπάρχουν κάποιες ώρες που μπορούμε να εντάξουμε τέτοια προγράμματα και ο νέος νόμος προβλέπει συνεργασία του σχολείου με εξωτερικούς φορείς για τέτοια προγράμματα. Οπότε θα έχει στόχος να γίνει μάθημα. Απλά δεν μπορεί τυπικά να το εντάξει ο Κέρι. Θα είναι κάποιος καθηγητής που θα το χρεωθεί και θα είναι ο Κέρι που θα είναι σύμβουλος. We will develop the school's garden so far that we will grow the plants, all the heritage seeds of Corfu only. There will be nothing that is not traditional. Και θέλω να τραβήξω λίγο περισσότερο το συγκεκριμένο, λέγοντας ότι οτιδήποτε βάλουμε στο σχολικό περιβάλλον θα είναι από παραδοσιακούς σπόρους και μόνο, τίποτα παραπάνω. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς θέλει να κάνει, θα μπορείτε να το βρείτε μέσα στο YouTube. Λέγεται permaculture. It means permanence in agriculture. Look up in YouTube, greening the desert. Επίσης λέει, κοιτάξτε στο YouTube όσοι ενδιαφέρεστε, το Greening the Desert. Είναι ένα βίντεο πρασινίζοντας την έρημο. My Facebook is Kerry Camera Works. Then I need somebody to survey the property to give us the slope, the angles, where the trees are. Επίσης θα χρειαστώ έναν γεωμέτρη ή τουλάχιστον ένα πολιτικό μηχανικό τοπογράφο. That will all be filmed, documented. Αυτή είναι η διαδικασία κατά τη διάρκεια της θα καταγράφεται. And it'll go to television every second week because physically I can't work any faster than that. Ναι. Και επειδή θα πρέπει να κάνω όλες τα μοντάζ και τις μεταφράσεις όλων μονάχος του, η ηχογραφία θα είναι κάθε 2 εβδομάδες στη τηλεόραση που θα προβάλλεται. Έτσι. Οπότε είναι και πολύ καλή διαφορά του σχολείου κάθε 2 εβδομάδες. Έτσι.
I'm a one-man show. I'm going to have a lot of trouble doing all this. I'm going to ask for people to volunteer to help. Not only the students, but the parents. We need materials to build things. We need labour. We need heavy equipment. Θα χρειαστεί, ας πούμε, σχετικά εργαλεία, θα χρειαστεί, μπορεί να θέλει να φράξει ένα κομμάτι, θα χρειαστεί κάποιον να μας βοηθήσει να κάνουμε το πράκτη. Θα χρειαστεί δηλαδή βοήθεια και υλικά από όλους μας για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό το σχολείο. Έτσι. Permaculture είναι αυτό το σύστημα, το οικοσύστημα, ας πούμε, που Bill Morrison is the founder of permaculture. Είναι αυτός που το πατεντάρισε, που το πρωτοσκέφτηκε, το τεχνιδίωσε. Jeff Lawton is the leading teacher in the world. Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός δάσκαλος του συστήματος αυτό, ας πούμε, στον κόσμο. And then somebody who can dig swales. It slows the flow of water over your landscape. It stops the erosion problems. It lets the water soak in, and it's a tree growing system. Για να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει, θέλει να δημιουργήσει μικρά αναχώματα γύρω, και μικρά αναχώματα αλλά και σούδες, που ουσιαστικά και κυριακά, γύρω από το χώρο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να μαζεύουν τα βρόχινα νερά, για να μαζεύουν αποτρέπουν τη διάβρωση του εδάφους και με τη μετατόπιση των... Τώρα θα μας δείξει, ας πούμε, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα αυτής της καλλιεργίας. Όχι δηλαδή βάζεις κότες εδώ, δεν βάζεις καλαμπό και δεν έχω το πηγάδι. Ναι. Πώς όλοι μας μπορούν να το αναλύσουμε. Ναι. Permaculture looks at everything. It looks at the sun. Αυτό το σύστημα κοιτάζει τον ήλιο, την υγρασία, όπως είπαμε, τον αέρα, τα πάντα. Exactly. Then instead of putting fences across. Αντί να βάλει φράχτες για να μπουν οι κότες και τρώνε το σπαρμένο. On the upper slopes, we cover them in trees. Τις πάνω πλαγιές, τις πάνω μεριές, τα πιο ψηλά σημεία τα καλύπτει με δέντρα. We put in swales. Swales. Πώς γράφει. Κάνει ράγκες. Swale. Swale. Τι είναι αυτό? It's a permaculture term. Είναι ένας όρος της καλλιέργειας. If this is the slope, let's just take one line through there. This is the slope. Permaculture will now dig in here, across, and then all that dirt that will mound on here. Αν είναι λοιπόν έτσι πλαγιά ήταν πριν, θα κάνουμε ένα λάκκωμα εδώ πέρα, σε κάποιο σημείο. When it rains, και όταν βρέχει, the rain runs down the hill. Θα μαζεύεται εκεί βροχή, νερό. This is not a dam, this is a solar system. So water now goes in here. Οπότε το νερό σιγά σιγά ποτίζει από το έδαφος. And pulls down. Και έρχεται σιγά σιγά κάτω. Δεν καταστρέφει δηλαδή το έδαφος να παρασύρει διαφορετικά συστατικά, ποτίζει λίγο λίγο. On the top slope, πάνω και έχει βάλει δέντρα. We plant food for animals and nitrogen fixing trees. Συγγνώμη, βάζει δέντρα ειδικά που είναι τροφή για άλλα ζώα και παράγουν νητρόδι για το έδαφος. So these now fertilize this area. Αυτά λοιπόν λιπαίνουν, ουσιαστικά όπως λένε, εμπλουτίζουν με λίπαρμα At the end of the year, στο τέλος του χρόνου, now when we cut everything down, όπως τώρα που καθαρίζουν τους κύβους αυτή την περίοδο, most people pile it up and burn it. Οι περισσότεροι τα κάνουν ένα σωρό και τα καίνε. Permaculture will chop it up. Αυτή η διαδικασία θα μας το κάνει αυτό, θα τα μαζέψουμε εκεί, place it in here, θα τα βάλουμε εκεί και μέσα στη λίμνη. They'll make compost piles. Θα κάνουν κομποστοποίηση, θα αφήσουν σιγά σιγά. Μέσα στη λίμνη. In the lake as well or outside? Outside. Έξω, ναι. In here we'll put in drip irrigation. No, that doesn't matter. Anyway, okay. And then we plant trees. Και εκεί σε αυτό το σημείο θα βάλει κι άλλα δέντρα πάνω. And so this is a tree growing system. Και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά ένα σύστημα με δέντρα που αναπτύσσεται. So if you want to grow trees for building material, και αν θες να κάνεις ξυλία, ξέρω εγώ, να αναπτύξεις ξυλία για να παίρνεις, να κάνεις δοκάρια, ας πούμε να κάνεις ψηλά και να κάνεις ένα χτίσιμο. Most permaculturalists put in food trees. Οι περισσότεροι από αυτές τις καλλιέργειες βάζουν κυρίως δέντρα που βγάζουν φρούτα, που βγάζουν καρπούς. Everything. All food trees there. So that's a swale. So what they do is, let's say this is a contour line around the hill. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η what line? Contour.
It's the same straight line. running Αυτό ότι around αυτό the εδώ outside. πέρα είναι η καμπύλη που δείχνει όλα τα σημεία σε αυτό είναι στο ίδιο σιάνι. Όπως είναι οι χάρτες του στρατού, έτσι. Then it will dig a swale along these lines Ναι. and grow trees. Σε αυτά τα σημεία τέλος πάντων εκεί πέρα θα βάλει δέντρα. Την ίδια ισομετρική. Την ίδια καμπύλη, ναι. Ναι. Now, trees bring water into the environment. Τα δέντρα φέρνουν νερό στο περιβάλλον. Δημιουργούν νερό. Swales bring water into the environment. Αυτό το σύστημα τόσο που λέγεται swale φέρνει νερό στο περιβάλλον. Swales slow down water flow Επίσης επιβραδύνουν τη ροή του νερού and they reduce erosion almost to completely none. και σταματά τη διάβρωση του εδάφους. So now we've protected our upper hills. Οπότε προστατεύουμε τα πάνω μέρη του λόφου. We've hydrated the landscape, Έχουμε στείλει νερό στο υπέδαφος. so we don't need now a lot of Οπότε water. δεν χρειαζόμαστε πολλά πηγάδια πλέον. The nutrients go into the farm area for your animals, Αυτά που τα δέντρα πέφτουν κάτω, τρώνε τα ζώα που κάνουν εκεί. and in here we don't plant monoculture Και εκεί δεν εφαρμόζουμε μόνο καλλιεργία crops, and we don't dig the soil. και δεν σκάβουμε το έδαφος, αφού τα ζώα το κάνουν αυτό. But if in the first year you've got a new property and you choose to dig it, you immediately cover it. Sorry. In the first year, let's say this one down here, Ναι, your property, we'll dig it, οκ. we'll turn it over. Ωραία. But when you dig it, Ναι. you cover it. And we, Την πρώτη φορά που θα το κάνεις μπορεί να χρειαστεί να τους κάψεις το έδαφος, αλλά μετά το σκεπάσεις, δεν θα αφήσεις έτσι να το σκοτώσει ο ήλιος. if you want to see the power of what permaculture can do, that environment is dry. This is like Mediterranean. But if you look up Jeff Lawton, greening the desert, Αν μπορείτε να το ψάξετε στο Jeff Lawton, κάνοντας την έρημο πράσινη. Greening, κάνοντας την πράσινη, the desert. yeah, Φυσικών συστατικών και θα είναι ένας τρόπος για να μεγαλώσουν πιο γρήγορα και τα δέντρα. and it's done instead of just around a tree, it's done right across the horizon, the contour of the land. Και αντί να το κάνουμε ακριβώς γύρω από τα δέντρα όπως έχετε συνηθίσει, θα υπάρξει ένας άλλος τρόπος, ο οποίος θα ακολουθήσουμε ευθείες γραμμές σε όλο το περίγραμμα του χώρου. I'll also be using plants to fertilize. Επίσης θα χρησιμοποιήσω φυτά αντί για λίπανση, αντί για We'll be building raised garden beds, hugel culture beds, no dig gardens. those things are very specific. Θα χρησιμοποιήσουμε 3 Composers keeping it warm, keeping the bacteria alive. It's the health of the soil that it keeps generating. Επίσης θα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα βάλουμε μέσα κομμάτια από ξύλο και θα τα καλύψουμε και αυτό σιγά σιγά θα διαλύεται, αλλά πολύ σιγά, οπότε θα μας δίνει θρεπτικά συστατικά στο χώμα. The only other thing that I want to do here, which will make the music school more of an education centre, is that every seed that goes in there has to be heirloom. Χαζουμπή. Heirloom, traditional seed. Αυτό που ο στόχος του είναι να το κάνουμε αυτό, αλλά χρησιμοποιώντας τους παραδοσιακούς, τους ενδυμικούς σπόρους της γέφυρας. Να μην χρησιμοποιήσουμε δηλαδή υβρίδια, ναι, να τα χρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό με αυτή την έννοια θα είναι και μια μοναδικό πείραμα που θα γίνει στο σχολείο μας, ας πούμε. Setting up an environment that self-perpetuates, it looks after itself. Και στόχος είναι ότι θα φτιάξουμε να μην χρειάζεται καμία από εμάς συντήρηση. Να είναι αυτό συντηρούμενο. Ναι, I don't have experience in the art of growing from seed. Θέλει κάποιους που να έχουν εμπειρία, να είναι γεωργοί δηλαδή, και να έχουν εμπειρία από τη ζωή στο χωράφι. Πόσο καιρό θέλει, ποια εποχή το φυτεύεις, πόσο χώμα θα του βάλεις, δηλαδή κάποιον που να έχει εμπειρία, να έχει γεωργούς. Ναι. Εσύ έχεις εμπειρία πολύ περισσότερο από μένα. Εγώ δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα, έτσι. Μπορώ να πάρω το λεμόνι και τη λεμονιά, να το κόψω, αλλά μέχρι εκεί. So then I want to get people who are specialists in their areas in Ναι, θέλει ανθρώπους που να είναι ειδικούς στον τομέα τους, στις καλλιέργειες. Even though it's not ideal as far as sun angles go and trees, because we don't want to cut any trees down, they're all valuable. Δεν θα κόψει δέντρα όπως είναι το περιβάλλον να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα κόψουμε δέντρα για να έχουμε περισσότερο ήλιο. Με αυτό τον ήλιο που έχουμε, με αυτά τα δέντρα, θα το δημιουργήσουμε το περιβάλλον να είναι
Όπως be adjusted. Ναι, That's ναι, not- be adjusted, ναι. To adjust the environment, not to recreate it. Don't cut the trees down and then... See, in permaculture, you actually work with two things: the human needs and the natural systems. You need to flow within those systems. If you don't, nature takes over, Ναι. creates chaos, and you have more work on your hands. Αυτό το σύστημα βασίζεται πάνω σε δύο άξονες που πρέπει να ισορροπούν σωστά τις ανθρώπινες ανάγκες και τις δυνατότητες και ανάγκες του περιβάλλοντος. Αν πας να περάσεις το ένα, έτσι, αναλαμβάνει η φύση, δημιουργεί χάος μετά και θα έχεις περισσότερη δουλειά μετά να κάνεις να το... Ναι, θέλει So ισορροπία. we're not doing it to the landscape, we're doing it with the With landscape. landscape. Το κάνουμε λοιπόν με το περιβάλλον, όχι κόντρα στο περιβάλλον. Έτσι. Spiro says that everybody agree with this plan, first of all. Okay, you will going to have the help you need, but it needs a big courage and strength from you, first of all. You need. Man, I have said on television, my name is Kerry Faridis and this is my personal phone number. I have to make this work, otherwise I'm a fool. Yeah. Ναι, έχει εκτεθεί πλέον, θα έχει εκτεθεί τόσο πολύ γιατί οι εκπομπές θα το τηλέφωνο του, το όνομά του, που αν δεν πετύχει το πρόγραμμα, ο ίδιος θα φαίνεται σαν ο αποτυχημένος, ας πούμε. Οπότε έχει στοιχηματίσει προσωπικά πάνω σε αυτό να το κάνει να πετύχει. Biodegradable building material, timber. Μπορεί να χρειαστούμε, ας πούμε, κάποιον να μας χτίσει ένα φράχτη λίγο ή να μας χτίσει μια αποθηκούλα να φυλάμε μέσα εργαλεία. If we need to do any earthworks and get Ή machine. μπορεί να χρειαστούμε κάποιον να σκάψει το έδαφος, να έχουμε κάποιον με κάποιο σκαπτικό μηχανή, όπως το λένε, ένα τραχτεράκι, μια φρέζα. Some cement, gravel. Μπορεί να χρειαστούμε τσιμέντο, μπορεί να χρειαστούμε γραβάνους ή φτιάρια. Alright, you get the picture there. Yes. Then move on to my expertise lies in setting up the landscape. It's landscape design, so it is good for. It's setting up an environment that self-perpetuates. It looks after itself. Και στόχος είναι ότι θα φτιάξουμε να μην χρειάζεται καμία από εμάς συντήρηση. Να είναι αυτό συντηρούμενο. From the outside skin, and the skin is a bit rough to chew on, but nice. Well, how's that for organic? What's this land at? Vangeli. We're on the costa. Call me Kerry though. Yeah, in the area. Up in Italy. So that is the beginning of a food forest. Olives all around us, and this beautiful tree.